لٹانے آئے کس کس شاہ والا کی آمد آمد گئے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گے آنے کی شادی رضانے آئے گے کس شہر شاہ والا کی آمد آمد گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا اچھے آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا آنا کی آمد مرحبا آنا کی آمد مرحبا آنا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا آنا وسہلا مرحبا آنا وسہلا مرحبا آنا وسہلا مرحبا آنا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اور مرحبا مرحبا رب ایسے ہیں اور حکیم ہے اتنے رب ایسے ہیں اور حکیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کس شہر شاہ والا آمد آمد گئے آقا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا آیا شفیع الورا مرحبا مرحبا آیا شفیع الورا مرحبا مرحبا باب الانبیاء مرحبا 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 یا رسول خدا مرحبا مرحبا جان تم پر فدا مرحبا مرحبا عائشہ سودوحا مرحبا مرحبا عائشہ سودوحا مرحبا مرحبا شب دو جا مرحبا 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 نوری میں گئے فل پہ جا جرتنی نور کی نور لاہو
پر تم گئے بد نصیبی ہے اس کی جو میں ڈوب گئے ہاں پھر یہ آئے گی شب جس کو ڈوب گئے پھر یہ آئے گی شب جس کو ڈوب گئے عرش پر گھوم گئے فرش پر گھوم گئے بد نصیبی ہے اس کی جو میں ڈوب گئے بد نصیبی ہے اس کی جو میں ڈوب گئے پھر آئے گی شب جس کو معلوم گئے لطف خدا آج کی رات ہے بولو مرحبا 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 مومنوں آج گنج جیسا لوٹ لو مومنوں آج گنج جیسا لوٹ لو لوٹ لو اے مری زو شفا لوٹ لو لوٹ لو اے مری زو شفا لوٹ لو آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسی اور رحمت مصطفیٰ لوٹ لو میرا مت ہے میرا مت بھولا آج کی رات ہے بولو مرحبا 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 گر وہ گر پائے آئے آر کیا چاہیے گر وہ گر پائے آئے آر کیا چاہیے بولے کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے میں کہوں گا مدینے کا چاہیے میں کہوں گا مدینے کا چاہیے چاری کچھ نہ خدا خدا کسی چاہیے بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی میں ہوئی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا رسولہ صحبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا تارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جو گجا دیکھو یہ چاہتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو یہ چاہتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ گھر پہ دیا نور کا میں گدا تو بادشاہ دیا نور کا نور دن دونا تیرا بیلال صدقہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ
ستارہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد نور سے اپنے مرحبا نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سرکار کی آمد مرحبا جا کر حلیمہ ایک کہتی تھی جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے بڑے اوج پر میرا اب مقدر بڑے اوج پر میرا اب مقدر میرے گھر گھر حبیب خدا آ گئے بڑے اوج پر میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں خوشی میں جبریل نغمے سنائے خوشی میں جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا
یہ سن کر سخی ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی
نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا دونا دے ڈال صدقہ نور کا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے یہ سن کر سخی آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر خیر الورا آ گئے بڑے اوج پر میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ الحمدللہ 24 اگست 2026 بروز پیر شریف کو مدنی مذاکرہ ہوا جس میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے عاشقان میلاد نے شرکت کی آئیے چند عاشقان میلاد کے تاثرات سنتے ہیں فیضان مدینہ تو ہماری آن ہے ہماری شان ہے ہمارا دل ہے یار فیضان مدینہ تو یہ لائٹنگ دیکھ کے جہاں بندہ پرلطف ہو جاتا ہے بندے کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے وہیں پر یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے دعوت اسلامی نے میری زندگی بدل کے رکھ دی ہے مدنی مذاکرے میں ہمیں دینی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا یہاں پر الحمدللہ آ کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر صحابہ کرام اولیاء کرام اور مشائخ اعظام اور دیگر اولیاء کرام کی محبت سکھائی جاتی ہے بچے میرے ماشاءاللہ سے غلام رسول کو بہت دیکھتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں پاکستان کا واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر بچوں کے لیے پازیٹیو دکھایا جاتا ہے سب کو گزارش ہے مدنی مذاکرے میں آئے اور علم دین
کا خزانہ لوٹے. پیر صاحب کا جو مذاکرہ ہوتا ہے تو اس مذاکرے کی کیا بات ہے، قرار اور راحت ملتی ہے. مجھے علم دین سیکھنے کو ملا اور سنتیں سیکھنے کو ملی اور والدین کا ادب سیکھنے کو ملا اور چھوٹے بڑوں اور بزرگوں کا ادب سیکھنے کو ملا. اور سچ بات تو یہ فیضان مدینہ میں جب ہم آتے ہیں، اس کی مسجد، اس کی رونق، یہاں کے عالم دین، یہاں کے طلباء، بیٹھنا، اتنے لوگوں کے درمیان دعا، تو قرار ہی قرار ہے یار. میں تو بس ایک بات کہتا ہوں کہ یار آ کے دیکھو یار، آؤ. یہاں تو ماشاءاللہ کراچی میں داخل ہوتے ہی جو دعوت اسلامی کی بہاریں وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس بہاروں کا جو اوج میں نے دیکھا وہ یہاں فیضان مدینہ میں دیکھا الحمدللہ. بہت سے طریقے ایسے جو شریعت کے دائرے میں رہ کے، شریعت کی حدود میں رہ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک ذریعہ لائٹنگ کرنا، اپنی بلڈنگوں کو سجانا بھی ہے. انشاءاللہ اس بار یہ نیت تو یہ کی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جشن ولادت کی خوشی میں تحفے پیش کرنے. کچھ مدنی مذاکرے میں مسواک کے مسائل بیان کیے. یہاں پر مسواک کے فضائل سیکھنے کو ملے. مسواک جو ہے وہ کرنے سے نہ تو حافظہ کا جو کمزور نہیں ہوتا وہ مضبوط ہوتا ہے. میں اگر اپنا بتاؤں تو میں کسی مذہبی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا. مدنی مذاکرے کی برکت ہے، امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ الحمدللہ مسجد مدینہ میں داخلہ لیا اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. یہاں پر آ کر ذہن بنتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا عقیدہ درست رکھنا ہے. آقا کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ پیش کریں گے، پوری مکمل نمازیں شروع کریں گے انشاءاللہ. بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں آ کر اگر کسی نے آپ نبی پاک کی خوشبو لینی ہے تو آپ یہاں چلے آؤ، دین سیکھو، زندگی کا مزہ آ جائے گا. دعوت اسلامی کا یہ جو مرکز ہے اس میں یقیناً ون آف دی یونیک پرسنالٹی آف آور ورلڈ امیر اہل سنت جس طرح لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی لوگ یہاں آ رہے ہیں. مدنی مذاکرے میں ہر بار مزید کچھ نئی نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، اور وہ باتیں جو عمل میں تھوڑی سست ہو جاتے ہیں پھر امیر اہل سنت اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں. جیسا کہ امامہ شریف کے بارے میں آج امیر اہل سنت نے توجہ دلائی تو ذہن بنا کہ جو اسلامی بھائی امامے سے دور ہو گئے ہیں انہیں پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی ترغیبات بھی دلائیں گے. مدنی مذاکروں سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا درس اور سبق ملتا ہے. امیر اہل سنت کی نصیحتیں ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں. نیکیوں سے محبت، نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے توبہ کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا کریں اور ان کی سنتوں پہ عمل کریں، نماز کی پابندی کریں اور جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان کی پابندی کریں، پاسداری کریں. انشاءاللہ نیت کی ہے کہ جشن ولادت کے موقع پہ نیا سوٹ پہنیں گے انشاءاللہ پیر صاحب کی ترغیب پر. انشاءاللہ عز و جل جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد میں بھی اسلامی بھائی امامہ شریف کو پہنیں اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو بھی مزید اجاگر کریں اور اپنائیں. انشاءاللہ صبح نائے امامہ شریف بھی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ ہر نماز میں پہنیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، عقائدار کی آمد مرحبا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی میں موجود عاشقان میلاد، ابھی آپ نے سنے چند عاشقان میلاد کے تاثرات. اگر آپ بھی یہ برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ میں تشریف لائیے. آئیے بڑھتے ہیں امیر اہل سنت کی جانب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے. نہیں کی تو نہیں کھا پی سکتے، مسجد کے اندر افطار بھی نہیں کر سکتے. تو اب ایسے موقع پر آئے کہ
इफ्तार का वक्त है, नियत, अब इफ्तार के वक्त याद आई तब भी नियत कर लें और इफ्तार कर लें, वरना मुनासिब ये था कि खाने पीने के लिए नियत ना की जाए बल्कि सवाब के लिए नियत की जाए, और इसके बाद कुछ जिक्र और दुरूद कर लिया जाए, 12 मरतबा चाहे दुरूद पाक पढ़ लें, और इसके बाद बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वो आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं शब विलादत, माह मिलाद की आज 12वीं शब है, और इस मुनासबत से ज़ियाए दुरूद सलाम जो मकतबतुल मदीना का साल है उसमें से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 12, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सय्यदी अल-शेख मोहम्मद इलियास अल-अत्तार अल-क़ादिरी हफ़िज़कुमुल्लाह व रआकुम। इसमी सुलैफ़ी मिन थाईलैंड व सुआली लिफ़दीलतिकुम कैफ़ कान अफ़्व النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عن أعدائه يوم فتح مكة أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا۔ سیدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ معافی اور درگزر کا انداز کیسا تھا؟ بے مثال کہ رب نے انہیں حکم بھی فرمایا تھا، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے خزانے تو سبحان اللہ۔ ایک سفر میں حضور شاہد انام صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی۔ جب آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو نبی کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ جب آپ کی آنکھ مبارک کھلی تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی ہیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بچائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ 100 بار تیرا دیکھ کر عفو ترحم، ہر باغی و سرکش کا سراخر کو جھکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بار ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں
اے عائشہ وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار ابن عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی. اس نے میری دعوت کو رد کر دیا اور طائف والوں نے مجھ پر پتھر برسائے. میں اسی غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچا. وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے. اس بادل میں سے جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کے فرشتوں نے مجھے سلام کر کے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین نے ابو قبیس اور قیقعان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں. یہ سن کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 386 حدیث نمبر 3231 ملتقطاً. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ دشمن کو غیاتے جاویداں دے دی. سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور وہ ایسا موقع تھا جب وہ کفار جنہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا راہوں میں کانٹے بچھائے پتھر برسائے کبھی اونٹ کی اوجڑی سجدے میں اوپر رکھ دی سر پر اور طرح طرح سے اذیتیں پہنچائیں گالیاں دیتے کبھی جادوگر کہتے کبھی کچھ یہ ایسے جانی دشمن اب سب سر جھکائے کھڑے ہیں اور حکم کے منتظر ہیں. ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ اب تو پتہ نہیں کس مطلب سختی کے ساتھ ہمیں مار دیا جائے گا. ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں سے پوچھا بولو
तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूं? इस सवाल से मुजरिमीन कांप उठे, लेकिन जबीन रहमत देखकर उम्मीद भरे लहजे में अर्ज की, अखुन करीम वब्नु अखिन करीम, यानी आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं। सबकी नजरें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे पुरनूर पर जमी हुई थी और सबके कान शहंशाह कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कुन जवाब सुनने के मुंतजिर थे कि एकदम फातिह मक्का ने अपने करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये फरमान रिसालत सुनकर मुजरिमों की आंखें अश्कबार हो गई और उनके दिलों की गहराइयों से शुक्रिया के जज्बात आंसुओं की धार बनकर इनके रुखसार पर मचलने लगे और कुफ्फार की जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से हरम काबा के दरो दीवार, हर तरफ दरो दीवार पर अनवार की बारिश होने लगी। अल्लाह अकबर, ऐ अक़वाम आलम की तारीखी दास्तानों, बताओ क्या दुनिया के किसी फातिह की किताब जिंदगी में कोई ऐसा हसीन और रोशन वरक है? ये नबी ये जमाल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बेमिसाल शाहकार है कि दुनिया के बादशाहों के लिए इसका तस्वुर भी मुहाल है। हवाला सीरत मुस्तफा 400 सफ़ा 438 था 441 मुलक़्क़सम व बित्तग़य्युर। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमाना कि खून के प्यासों को भी आपने अमान दे दी और इनको माफ कर दिया, और इसका नतीजा जो हुआ वो भी आपने देख लिया। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मौके पर लिखा है कि काफिर को मार डालने के बजाय फायदा इसमें कि उसको ईमान की तरगीब दी जाए कि वो ईमान ले आए। मार देंगे ये खत्म हो गया, ईमान लाएगा इसकी नस्लें हो सकता है कि मुसलमान होती चली जाए। ये हमारा इस्लाम जो है ना, इसमें रहमत है, शफकत है और हिकमत अमली है। ये नहीं है कि बस जो मुखालिफ उसको मार डालो, जान से उसको उड़ा दो, नहीं, ये नहीं है। हत्तल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि वो ईमान ले आए किसी तरह भी, और यूं ही इस्लाम फैला भी है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, अगर कोई समझता है तो उसकी गलत फहमी है। इस्लाम उसने अखलाक से फैला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार के अनवार से फैला है। कोई ये साबित नहीं कर सकता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के गर्दन पर तलवार रखकर इसको कहो कलमा पढ़ मुसलमान हो जाए। कभी तारीख में सी कोई बता नहीं सकता, ना सहाबाए किराम का कोई ऐसा वाकया बता सकता है कि इस तरह किसी ने किसी को मुसलमान किया हो। क्यों? मुसलमान दिल से होता है, जबान से नहीं होता, सिर्फ जबान से नहीं होता। दिल किस तरह इस्लाम की तरफ माइल हुए, उसने अखलाक से, आला किरदार से, हमदर्दियों से, शफकतों से, मोहब्बतों से। लेकिन ये हर एक का अपना अपना इसमें मतलब यानी किरदार होता है। अब हर शख्स जो अल्दिफ का बा जानता नहीं है, वो समझे कि मैं सबके साथ मीठा मीठा बन जाऊं तो ऐसा ना हो कि कोई आपको हड़प कर जाए, इसलिए वो हर एक का काम नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत सोशल मीडिया की एक पोस्ट में लिखा था कि बचपन में 2 उंगलियां जोड़ने से दोस्ती पक्की हो जाती थी, मगर अब गले मिलने से भी मुनाफकत नहीं जाती। सोशल मीडिया की इस पोस्ट के बारे में आप क्या फरमाएंगे? बचपन में 2 उंगलियां यूं बोली करते थे बच्चे, है ना, और यूं कुट्टी करते थे। एक उंगली दिखाकर कट्टी, 2 उंगलियां दिखाकर यूं करके बिद्दी। अब बिद्दी या बुद्धि बोलते थे, ये इस तरह बोली। अब भी करते होंगे बच्चे, तो ये भी एक अच्छा अंदाज है बोली करने, कट्टी करने का मुनासिब नहीं है। बच्चे कट्टी करते हैं, फिर बाजों का एक दूसरे की बस जो नहीं करना चाहिए वो अंदाज इनका बाजों का होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तू बराए वस्ल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। ये
मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि तू वस्ल माने मिलाप, तू मिलाप जोड़, समझे? तो तू मिलाने के लिए आया है, तू बराए वस्ल करदन आमदी, यानी तू मिलाने के लिए आया है। नए बराए फसल करदन आमदी, तू फासले बढ़ाने के लिए और तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं आया, आपस में जुदाई डालने के लिए नहीं आया, मिलाने के लिए आया है। काश इसको हम समझते। आज खानदानों में लड़ाई, भाई भाई एक दूसरे से जुदा हुए पड़े गलत फहमियों की वजह से, बाल औकात तो कोई सही वजह ऐसी नहीं होती मजबूत, ऐसे बस नहीं यूं क्यों बोला, यूं क्यों नहीं बोला, मैंने 10 की दावत दी थी पूरे खानदान की, इन्होंने 2 की दावत दी और हमको लिफ्ट नहीं कराई, हम नहीं जाते इनके घर पे। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही होती है, शैतान जो है वो लड़वा देता है। इसके बाद ना बैत ऐसा ना किया जाए। बहरहाल के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये तो अभी तो पोस्ट का जो चल रहा था, तो इसमें और दूसरा जो है कि मगर अब गले मिलने में भी मुनाफिकत नहीं जाती, गले मिलने से भी एक मतलब चोट करने वाली बातें हैं कि बच्चे तो यूं विद्दी करें तो दोस्त हो जाए, और ये कि हम लोग जो आपस में कभी गले भी मिलते हैं, गले मिल जाओ, हाँ मेरा दिल साफ है, बोलते हैं हाँ मेरा दिल साफ है, ये कहलवाना नहीं चाहिए किसी से। वो खतरा ये कि वो झूठ बोलेगा मेरा दिल साफ है, बात नहीं होता साफ, जबरदस्ती गले मिलने से वो दिल नहीं मिला करते। जब तक इनके अंदर जो कुएं के अंदर जब से कुत्ता नहीं निकालेंगे ना, 6000 डोल बहा दें पानी के, कुआं पाक नहीं हुआ जब तक कुत्ता अंदर रखा होगा। तो दिल में जो इनके जो वजह है नाराजगी की, वजह निकलनी जरूरी है। बाद वजूहात ऐसी ही होती हैं, बस वो निकल भी जाती है, बाद हेवी होती है। तो इसमें वो खाली गले मिलने से काम खराब नहीं होता, काम खराब रहता है, संवरता नहीं है। तो जैसा मौका, अब इसमें हर सूरत में गले मिलने वाले को मुनाफकत भी नहीं कहा जाएगा। ये नहीं कि एकदम से ये तो गले मिलकर भी आपस में नाराजी, भाव नाराजी की हेवी वजह होती है और दुरुस्त भी वजह होती है। बाजू का लाखों रुपए खा के बैठ गया, अब कोई बोले मैं गले मिलकर इसको सेट कर लूं, गले मिलकर मुनाफकत कर रहा है, तो ये पैसे देगा तब मतलब दिल मिलेगा ना। गले मिलने से क्या होगा, जब पैसे खा के बेटा दे नहीं रहा, ना बोलता है कि मैंने लिए नहीं तुमसे, इसको 100% पता है कि लिए तेरा मुकर गया है वगैरह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक अकीदतमंद ने बतौर तोहफा कैंची पेश की, सीजर। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए इरशाद फरमाया, मुझे कैंची मत दो, मुझे कैंची मत दो, मैं काटने वाला नहीं, बल्कि मुझे सुई धागा दो कि मैं जोड़ने वाला हूं। धागा नहीं लिखा इसमें, जरा धागे से ही जोड़ा जाता है। सुई धागा दो, कैंची सुई धागा ये एक ही मतलब करीब करीब के रिश्तेदार हैं, दर्जी के वजह सब होते हैं। बहरहाल बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी मिसाल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो क्या आज की रात आप फिर आज की रात ये दावत दें सबको, देखने सुनने वालों को, कि माफी आज की रात भी होनी तो चाहिए ना। सुभान बहुत सारे मतलब माशाल्लाह इतना प्यारा उन्वान चला माफी का, दरगुजर का और दिल बड़ा करने का, पोस्ट भी आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत आपने अंदाज भी बयान फरमाया। रात भी मिलाद की है, जिसका मिलाद मना रहे हैं उनकी शान भी किस तरह खूबसूरत तरीके से आपने बयान फरमाई। कई बैठे हुए होंगे जो दिलों में नाराजगियाँ, बिला वजह की नाराजगियाँ लेकर बैठे हुए होंगे, घरों में बैठे हुए होंगे, बैठी हुई होंगी, इनको भी आप दावत दे दें, क्या पता दिल साफ हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक सीना कीने से पाक रखना सुन्नत भी है। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अगर तुमसे हो सके कि तुम्हारी सुबह शाम ऐसी हालत में हो कि तुम्हारे दिल में
किसी के लिए बुग़्ज़ो कीना ना हो तो ऐसा ही करो। हवाला तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 4 सफ़ा 309 हदीस नंबर 2687। यानी जैसे आमाल में सुन्नतों की पाबंदी बाइस सवाब है, ऐसे ही दिल साफ रखना, अच्छे अखलाक होना भी सुन्नत है, जिससे कुर्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगा, सरकार की नज़दीकी मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफसोस कि अक्सर लोग यहाँ फिसल जाते हैं। इत्तिबा सुन्नत का दावा होता है मगर सीने कीनों से भरपूर होते हैं। अल्लाह पाक इस सुन्नत पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। बहुत प्यारी बात है ये। वाकई छोटी छोटी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं, लेकिन किसी का कीना बैठ गया ना, वो नहीं निकलता। ये सुन्नत अदा नहीं करते। हाँ, बाज़ों का तो वो जरूरी भी होता है, कोई अकीदे की खराबी है, कोई ऐसा है असल सबब है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है कि ऐसों से दूर ही रहना है, तो फिर वो मीठा मीठा नहीं बनना, वरना वो ईमान खतरे में पड़ सकता है। आप वो अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर। लेकिन ये कि जाती जो रंजिशें होती है ना, जैसे मैंने 2-3 मिसालें दी कि मुझे यूं बोल दिया था, मुझे यूं कह दिया था, यूं मुंह नहीं दिया था, लिफ्ट नहीं कर रहे थे, बेचारे लिफ्ट नहीं करे, उसके पेट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, तकलीफ में था, इसलिए उसका मूड नहीं था या तवज्जो नहीं थी, कोई भी सबब हो सकता है लिफ्ट ना देने का। तो एकदम से इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। लिफ्ट नहीं भी दी कोई बात नहीं, आप लिफ्ट की गिफ्ट दे दें, है ना, कि जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे मुआफ कर, और जो तुझे महरूम करे तो उसे अता कर। इस पर वो बिशारत है, जन्नत की बिशारत या मगफिरत की बिशारत हदीस में पाक है। वो इस तरह मतलब ये कि भले कोई हमसे कटे और कोई शरई मामला ना हो, जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको, तो फिर उससे आगे बढ़कर गले लगाने लग चाहिए, दिल साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आ गए सरकार नबियों के सरदार, मालिक व मुख्तार, सबके हैं हम खास, सबके हैं हम। मरहबा 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 मरहबा। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सबसे आला दर्जे की जन्नत जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में अक्सरियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मैं सबसे पहले कब्र से निकलूंगा जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उनका कायद होऊंगा जब वो बारगाह खुदा में पेश होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उनका खतीब होऊंगा जब वो खामोश होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मैं उनकी शफाअत करूंगा जब वो गिरफ्तार बला होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मैं उन्हें खुशखबरी सुनाऊंगा जब वो खौफज़दा होंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर उठाया है। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी। क़यामत मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। आपको बड़ी रात मुबारक हो, आपको बड़ी रात मुबारक हो। किन किन के नज़ारे। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और
बार बार हज नसीब करे, माँ बाप खानदान वालों के समेत, और बार बार मीठा मदीना भी दिखाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाअल्लाह बच्चों ने बड़ी हदीसें सुनाई। अब ये कि ये देखकर पढ़ते हैं, कोई लगा हुआ है सामने, या ज़बानी अगर ये हदीसें बोलते हैं तो मैं अवाम खवास जो भी अपने साहिब अमल सबको ये दरख्वास्त करूंगा कि हदीसें जहाँ ये आ गया ना, सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ रेड अलर्ट रहना है, एक लफ्ज भी इधर का उधर ना हो। तो अगर हिफ्ज है अच्छी तरह तो ठीक, वरना भी देख के पढ़ा करें। मैं खुद कोशिश करता हूँ देख कर पढ़ता हूँ, हदीस में डर ज्यादा लगता है। बाद बुजुर्गों तो यहाँ तक लिखा है शिफा शरीफ वगैरह में कि वो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने पर आते थे ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया, बराबर याद, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बराबर पढ़ा है, इसी तरह फरमाया था। यानी ये इनकी एक घबराहट होती थी कि कहीं कोई लफ्ज आगे पीछे ना हो जाए। ये बच्चों को मतलब अब मुसलसल ये पढ़ रहे थे, या तो अगर कोई तरकीब है इन बच्चों की, इनको मतलब सामने रखा गया, क्या बोलते हैं भूल जाता हूँ, सामने रखते उसको प्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर अगर रखा हुआ फिर तो ठीक है, वरना ज़बानी अगर ये बोल रहे हैं तो ज़रा हम तो हदीसों तो याद तो नहीं है ना, किसी को सब तो हदीसें याद नहीं होती, तो अगर लफ्ज आगे पीछे हो गया फिर मुझे मरहबा और माशाअल्लाह तारीफ करते हुए, सही बात है, डर लगता है कि कहीं रॉन्ग नंबर मारा होगा तो। अच्छा पूरी बात फिर बात होगा, बच्चों का अंदाज होता है, समझ भी नहीं आती, बात होगा तवज्जो हट जाती है। इसलिए वो ऐसा तरकीब बना कि भले उसको मोबाइल इसके पास हो, जो भी चीज उसको दी जाए उसमें तो देख कर ये पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अगर वैल्यू डाउन होती है तो मैं तो वैल्यू डाउन करता रहता हूँ, अगर ये वैल्यू डाउन करना तो देख देख के बोलता रहता हूँ ना, होता है ये सामने भी मेरे पास रखा हुआ, मैं देख देख के हदीस से पढ़ रहा हूँ, भले मैं ज़बानी जमाने से मतलब पढ़ता आ रहा हूँ हदीस। वो एक हदीस को समझो मिसाल 50 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन बाज़ लफ्ज के आगे पीछे होने का खौफ रहता है या तो तरद्दुद होता है, तो कोशिश ये होती है कि देख कर अपनी वैल्यू मेरी तो अभी तक डाउन नहीं हुई इस वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह थी जहां थी वही है। तो आप क्यों यार ऐसा सोचते हैं कि हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, हम फिर लोग हाथ चूमना छोड़ देंगे या हमें अल्लामा बोलना छोड़ देंगे। अगर किसी को यूं होता है यार तो हजरत होकर इतने बड़े आलिम होकर देख के, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का भी देख कर मिलाद पढ़ना साबित है, हयात है। आला हजरत में इस तरह की है मतलब तरकीब, वाकया इसी तरह का है ना जी। आला हज़रत ने भी पहले देखकर ही इरशाद फरमाया था। इसके अलावा गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक बहुत बड़े शागिर्द हैं इमाम अब्दुल गनी इब्न अब्दुल वाहिद अल मक़दिसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और हदीस के एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं ये। तो ये हदीसें देख कर सुनाते थे और फिर इसके बाद ये कहा करते थे कि ये सनदों के साथ मुझे याद हैं, लेकिन कहीं तफाखुर ना आ जाए इसलिए मैं देख कर, नहीं तकब्बुर ना आ जाए इसलिए मैं देख कर ही सुनाता हूँ। ये भी अगर यूं ज़बानी याद है और फटाफट पढ़ता चला जाए, हदीसें सुनाता चला जाए, दिल में ये बात आ सकती है, लोग सोचेंगे कि लोग ये समझते होंगे मेरी छाप पढ़, इंप्रेशन पढ़ रहा होगा, कितनी हदीसें याद है। नातख्वान इसमें ज्यादा मुब्तला हो सकते हैं, इनको बड़े अशार इनको याद होते हैं, ये ज़बानी पढ़े जा रहे होते हैं, इनको यूं होता तो होगा कि बड़ा इंप्रेशन पड़ता होगा और इतना इसको याद है, इतने अशार याद है। अभी बार बार पढ़ते ही रहते हैं, याद हो जाते हैं। ये हर एक को होता हो जरूरी नहीं है, अगर ऐसा होता हो तो भी देख के पढ़ा करो। अन्य बाद माशाल्लाह देखकर पढ़ भी रहे होते हैं मोबाइल सामने रखकर, तो ये वैसे ही मशवरा तनर्ज किया, हुब्बे जाह से बचना अपने हक में बेहतर है, हमारे हक में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आप भी देखें बुजुर्गों का मदनी चैनल, कदर करे कदर करे।
قدر کرے وقت کی قدر کرے وقت زندگی ہے یہ گزر جائے گا وقت زندگی ہے یہ گزر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت بھائی خیریت تو ہے؟ آج پھر گم سم بیٹھے ہو. جی محمد بھائی کبھی سوچا نہ تھا جن بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش کی خاطر پوری زندگی اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھاتا رہا، آج وہی بچے مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگیں گے. قدر کرے. آج کا یہ ہولناک سچ ہے رحمت بھائی، انسان بھول جاتا ہے بوڑھے ماں باپ بوجھ نہیں بلکہ رب کا سایہ اور رحمت ہوتے ہیں، جن کی دعاؤں سے گھر میں برکتیں قائم ہوتی ہیں. امیر اہل سنت بڑھاپے میں والدین کو اچھے رہن سہن سے زیادہ اپنے بچوں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے. ایسے نوجوانوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے تاکہ وہ رزق حلال کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کے لیے بھی وقت نکال سکیں؟ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. واقعی اس معاشرے میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اپنے والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں نا تو اب ان کا وہ ہے نا وہ حسن بھی ڈھل جاتا ہے، گفتگو کا انداز بھی تب بدل جاتا ہے، پھر یہ کہ زبان بھی لپٹتی ہے، لہجہ بھی بدل جاتا ہے. تو یہ کہ یہ ان کو نوجوانوں کو جمتا نہیں ہے. پھر یہ چونکہ یہ پرانے لوگ ہوتے ہیں، یہ پرانی باتیں اور پرانے ان کے انداز ہوتے ہیں. یوں بھی اب جیسے آپ بولو کہ بھائی جھنڈا کتنے کا ہے تو 150 روپے کا. میں بھی پرانا آدمی ہوں، جھٹکا 150 روپے کا یار، ہم تو مطلب یعنی اس کو 1.5 روپے کا بیچتے تھے، 2 روپے کا بیچتے تھے، اتنا مہنگا ہو گیا. تو یہ اس میں کیا حرج ہے یار، ہم نے یہ بول دیا تو. یہ سبز جھنڈے کیسے شروع ہوئے کہ کراچی میں، یہ ہم بہت پہلے ہم نے آپس میں مشاورت کر کے جھنڈے بھاؤ ٹو بھاؤ بیچنے شروع کیے تھے. سبز کپڑا لاتے تھے، تھان وغیرہ کاٹ کر، اور پھر یہ گھروں سے پھر بنواتے تھے، اور ڈنڈا لیتے تھے غالباً 4 آنے کا، یہ کپڑے کے تھان کا گول ڈنڈا، اور یہ سبز کپڑا جو ہے یہ تھان لیتے تھے. تو یہ 1 روپے کا شاید پڑتا تھا. تو شروع میں جھنڈا ہم 1.25 روپے کا بیچتے تھے، روپے کا کپڑا اور ڈنڈا لینا ہے تو 4 آنے. اور الحمدللہ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کچھ بکنے لگے. یہ ربیع الاول شریف میں ہم کرتے تھے، یہ بکنے لگے اس طرح کے جھنڈے. تو ہم نے کہا اب اپنا مطلب پورا ہو گیا، یہ بک رہے ہیں اچھا تو یہ زیادہ عام ہوں گے. ہم تو ایک محدود علاقے میں کریں گے، یہ اولڈ سٹی ایریا میں شروع کیا تھا. الحمدللہ یہ بکنے لگے، بننے لگے، اور الحمدللہ مکہ مدینہ ہو گیا ان دنوں. ورنہ یہ کراچی کا ایک علاقہ، لالو کھیت کا ایک علاقہ ہے، بس وہ سجتا تھا. اس وقت تو جھنڈے بھی لگتے ہوں گے، لیکن گھر گھر جھنڈے پہنچانے اور بنانے کی ترکیب ہم نے مطلب الحمدللہ شروع میں مل کے کچھ اسلامی بھائیوں نے، جب دعوت اسلامی نہیں تھی، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا تھا. تو آج جھنڈے، تو میں اب 1.25 روپے کے جھنڈے کے خواب میں ہوں. آپ بولو 125 روپے کا، تو تھوڑا اجازت دے دو نا، میں یوں کر دوں، اتنا مہنگا ہو گیا تو کیا حرج ہے اس میں. بزرگ اگر کوئی سی کر بھی لیں نا بات، تو اس کو آپ سیریس نہ لیا کریں، دل پر نہ لیا کریں. کبھی آواز اونچی ہو جائے ان کی، کبھی ڈانٹ دیں، نو پرابلم. آپ دل بڑا رکھیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ آپ کے والد ہیں. قرآن نے آپ کو کیا حکم دیا؟ بیوی کو لے کر الگ چلے جاؤ، باپ کو ترستا چھوڑ دو، اٹھا کر اولڈ ہاؤس چھوڑا. انہیں قرآن شریف یہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدِ بِل ہے، وَبِل واو غائب ہے، ہاں واو ہے اس میں نہیں ہے. اچھا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपनी इबादत के हुक्म के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया है। तो इस आयत मुबारक में तो कितनी अहमियत है वालिदैन की। मस्जिद इरशाद हुआ इन्ना यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे उफ तक न कहना और इन्हें ना झिड़कना और इनसे खूबसूरत नर्म बात कहना। अब ये खिताब मुसलमान से, मुसलमान को हुक्म दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुझे जो सुन रहे हैं मदनी चैनल पर, ये भी एक तादाद है जो मुसलमानों की ही, गैर मुस्लिम भी सुनते होंगे, सुनते भी हैं बाज़ वक़्त। तो इनके लिए भी ये है कि देखो हमारा इस्लाम कितना प्यारा है कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तब भी इनको छोड़ना नहीं है, खिदमत करनी है, अच्छा सलूक करना है। तो इसलिए मतलब ये कि बूढ़े हो गए, माँ बूढ़ी हो गई तो नहीं, अब तो इन आपकी जरूरत इनको ज्यादा है। पहले तो इनमें दम खम था, कुछ भाग दौड़ कर लेते थे, कमा लेते थे, सब कुछ कर ले, अब वो चीजें नहीं कर पा रहे, तो अब आपकी ज्यादा जरूरत है और आप इनको छोड़ के चले गए। इन्होंने पसीना बहाकर पैसा जोड़कर आपको इसलिए शादी नहीं करवाई थी कि इनको छोड़ के भाग जाओ, नहीं, बल्कि इनके साथ आप लगे रहो। यहां तक के इनसे उफ ना कहना, ये उफ, ये सबसे हल्की आवाज उफ, यानी इनकी वजह से जैसे कि आपको तकलीफ पेश आई, मशक्कत पेश आई, तब भी मतलब ये कि उफ नहीं कहना है। या बिलफर्ज इन्होंने कुछ फरमा दिया तब भी इनसे मतलब यानी कि आपने वो उलझना नहीं है, क्यों आंखें आ रहा है ना। और इन्हें ना झिड़कना, डांटना नहीं, झिड़कना नहीं, और इनसे खूबसूरत नर्म बात कर कहना, प्यार से नरमी से उससे बात की जाए, न कि वो झिड़का जाए। हमारी मेमन जबान में मैंने देखा अपने जब वो माँ बाप बूढ़े होते थे ना, तो बूढ़ी माँ को बोलते थे डोसी, डोशी, डोशी बोलते हैं बुढ़ी को हमारी मेमनी में। यानी बाज़ बात देखा था कोई इसमें मना करते थे, बोलते मैं पाला पोसा बड़ा किया, पाँव पे खड़ा किया, अब डोसी हो गई। डोसी हकीर लफ्ज है, हकारत का लफ्ज है। अब बुढ़ी हो गई, डोसा, बाप डोसा, बुढ़ा। बूढ़ों को भी बूढ़ा बोलो तो बुरा लगता है, इसलिए तो हम बुजुर्ग बोलते हैं ताकि इनको बुरा ना लगे। तो अच्छे खूबसूरत अल्फाज बोलने चाहिए, और ये इस्लाम का भी हुस्न है इसमें। इस्लाम ने हमें कोई झिड़कना, डांटना और रफ टॉकिंग का तो दर्स नहीं दिया ना। नरमी, प्यार, मोहब्बत वाली बात करके तो हम दिलों में उतर सकते हैं, सख्ती से थोड़ी किसी के दिल हम जीत सकते हैं। इसके बाद की आयत का जो जुज़ है उसमें भी यही है, वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमती वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और इनके लिए आला हज़रत जो तर्जुमा किया वो ये कि इनके लिए आजिज़ी के बाजू बिछा दे, यानी इनके लिए आजिज़ी इख्तियार कर और यूँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर कि ए मेरे रब, इन दोनों पर इसी तरह रहम फरमा जैसा इन्होंने बचपन में मेरी तरबियत की। सुभान अल्लाह, बचपन में इन्होंने हम पर रहम किया, हमारी परवरिश की, शफकत के दरिया बहाए। अब ज़रा इनकी बारी है, अब आप देखो पास होते हैं, फेल होते हैं। आजिज़ी का बाजू बिछाए इनके लिए। तो अल्लाह पाक तौफीक दे। तो जिन्होंने भी अपने माँ बाप से बिगाड़ के रखी है, मेहरबानी करके, आज बड़ी रात है, जश्न विलादत की रात है,
माँ बाप को फोन करें क्या मैं आ रहा हूँ, फिर आकर उनको कदम पकड़, भले माँ बाप झिड़कते हैं डांटते हैं, क्या तू नहीं चाहिए मुझे, मुझे आप चाहिए, अम्मी अबू से कहा मुझे आप चाहिए, क्योंकि ये राजी होंगे तो रब राजी होगा और ये नाराज होंगे तो रब नाराज होगा। अगर आप ये जुल्मन ऐसा किए हुए हैं तो ठीक है ना, तो मेहरबानी करके अपने माँ बाप को मना ले, राजी कर ले, ये आपकी दुनिया आखिरत है। माँ बाप को भी चाहिए कि अगर शफकत का ही हाथ रखे, बच्चे को माफ कर दिया करे, बल्कि कोशिश तो ये करे। एक बुजुर्ग की बात मुझे बड़ी प्यारी लगी है, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो अपने औलाद को हुक्म नहीं करते थे, मशवरा देते थे कि मैं हुक्म दूंगा तो कहीं नाफरमानी ना कर दे। हदीसें भी है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरतन बाज बातें इरशाद फरमाई है साहबा से, और इसकी है कि वो पर अमल नहीं किया, तो वो इसमें यही वजाहतें इसमें शरह में होती है कि ये हुक्म नहीं था, ये मशवरा था। मशवरा मानना ना मानना वो और बात होती है, तो हुक्म ना मानना ये बहुत ये भी है, ये सरकार का हुक्म ना मानना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का हुक्म ऐसा था कि ऑर्डर इज ऑर्डर, इसमें चूंकि चुनाचे नहीं हो सकता। अल्लाह पाक का जो हुक्म है ऑर्डर इज ऑर्डर, चूंकि चुनाचे की गुंजाइश नहीं है, इसमें मानना ही मानना है। मशवरा मानने में भी आफियत ही आफियत है, दोनों जहां की भलाई है बेशक, लेकिन इस तरह की रिवायतें हैं। तो बहरहाल माँ बाप के साथ बिल्कुल सुलह कर लीजिए और रिश्तेदारों के साथ भी सुलह कर लीजिए। अभी रिश्तेदारों से खानदान वाले मुख्तलिफ अभी गुफ्तगू तो हुई इस तरह की, तो सब आज बड़ी रात है, दिल बड़ा रखें, आप आगे बढ़ के माफी मांग लेना यार। आप क्यों इंतजार करते कि ये माफ करे, ये माफी मांगे, मैं क्यों माफी मांगू। ये एक अच्छी खासी तादाद है जो इस मुसीबत में गिरफ्तार है मेरे हिसाब से, कि ये भूल कर रहे हैं। हमारी हम गुजराती कहावत है, नमियो तो अल्लाह ने गमियो, यानी झुका वो अल्लाह को पसंद आया। तो क्यों ऐसा इंतजार करते हैं कि वो माफी मांगे। आप इंशाल्लाह आगे बढ़ के माफी मांगेंगे। मेरा जहन तो माफी मांगने का, मेरी तो बहुत सौ को पता है मैं किस तरह छोटों से माफी मांग लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया। सर पे चढ़ जाएगा, सर पे तो नहीं चढ़े, समझे। अभी तक तो देख रहा हूं मैं कि माफी मांगने में मुझे कोई कभी पछताना पड़ा हो ऐसा याद नहीं पड़ता, दिल को सुकून ही मिलता है माफी मांगने में। अल्हम्दुलिल्लाह माफी मांग लेनी चाहिए, बल्कि आदत सी हो जाती है, नंडे पेज होती है, मतलब आदत, बल्कि बातों का आदत सी हो जाती है कि माफी मांगने की। यानी वो एक तो माफी मांगने में झिझक होती है, बातों का ऐसी कैफियत हो जाती है कि फिर माफी मांगने की झिझक वाली कैफियत भी खत्म हो जाती है। माफी मांगना जैसे कि एक हिस्सा हो जाता है आदत का, कि जब भी बड़ी माफी मांग लें जैसे कि रुकावट नहीं आती माफी मांगने में, तो शायद इसकी दिल खुल जाता है, दिल खुल जाता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैंने तो देखो सबको माफ किया हुआ है, अपना माफी तो मांगता रहता हूँ लेकिन अपना भी माफ किया हुआ है। मेरे हुकूकुल इबाद अब तक जितने भी हैं जिनको माफ करने का मुझे इख्तियार है, वो सब मैंने सारी उम्मत को माफ किए। जो दुनिया से चले गए उनको, जो जिंदा है उनको, जो आएंगे उनको, एडवांस में। जो मेरा दिल दुखा है, मुझे बुरा भला कहे, मारे पीटे, हत्या के माज़अल्लाह मुझे शहीद कर दे, अपना हक मैंने उसको माफ किया है। देखो कत्ले मुस्लिम में जो 3 हक है, हक़ुल्लाह, हक़ुल अब्द और हक़ वरसा, 3 हक है। हक़ुल्लाह तो मैं माफ करने से रहा, मेरे इख्तियार में नहीं है। हक़ वरसा वो भी मैं माफ नहीं किया, मैंने माफ नहीं कर सकता, दरखास्त डाली हुई है बहुत पहले, माफ कर देना अगर कोई मुझे शहीद कर देता है तो अब इनकी मर्जी है, माफ करें ना करें। पुलिस का मैटर दूसरा, माफ थोड़ी करेगी। एक बात बताता हूँ, एक बार ये वाक्य होता है, एक शख्स मेरे पास आया था, पुराना वाक्य, शहीद मस्जिद खारादर में जिन दिनों होता था, वो अनजाना सा था, देखा, देखने में भी थोड़ा डर लगे आदमी को, ऐसा लगा मुझे। आपने क्या अपने कातिल को माफ किया हुआ है? मैंने कहा हाँ मैंने माफ किया हुआ है। शायद मुझे ऐसा बराबर याद नहीं पड़ता कि मेरा क्या इरादा है, ये कहा या नहीं का पूरा याद नहीं है, लेकिन चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो मेरे पास ये कुछ भी नहीं होता था, ना हमला हुआ था
इस तरह का दावत इस्लामी तो थी शायद, शुरुआत का दौर था दावत इस्लामी का शायद। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि किसी को बोलेंगे ना यार एक चांटा मारे दूसरा, यार दूसरा मार ले, वो दूसरा शायद मारेगा नहीं, शर्मिंदा हो जाएगा। बारह लेके आप एक दूसरे को माफ कर दें, बड़ी रात है, और मुझे भी माफ कर दें। सबसे पहले तो मैं माफी कि आज तक किसी का भी दिल दुखाया हो, और कुछ अगर मैंने लेकर, मैं बात ये इंसान है भूल जाता है, आपने कलम लिखने को दिया, मैंने रख ली जेब में, अब बात ये हुआ है मेरे साथ, फिर ढूंढता हो गया किसका था कलम। ये आजमाइश होती है। तो वारा लेके अगर कुछ रख के भूल गया हूँ, या आपका कुछ लेके भूल गया हूँ, कसदन दबाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह जमाने का मेरा जहन बना हुआ है, नहीं है, बचपन से जहन नहीं है कि किसी का माल दबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कुछ हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप वसूल कर लें, मुझे पता है कि वसूल अहले मोहब्बत वसूल करने की हिम्मत नहीं करते, शर्माते हैं, तो मैं आखिरत की शर्म में कहीं फंस ना जाऊं, तो दिल से मुझे माफ फरमा दे। और अगर वसूल करना चाहे तो चश्मे मारोशन दिले मशाद, जरूर मतलब मुझसे वसूल करें, मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो मेरे कुर्बो जवार में जो ईसाई भाई होते हैं उनके जरिए या किसी भी रुकने शूरा के जरिए पैगाम मुझे भिजवाते कि ये रकम या वो। तो ज़रा वो कोई बोले कि 2 लाख रुपए लिए थे, तो मैं भी सोचूंगा ना यार मैं 2000 नहीं लेता किसी से, 2 लाख वाला जरा सबूत तो दे के कब लिए थे। ऐसा कोई ना समझे ना, मेरे पास कोई इतना खजाना है उठा के सबको देना शुरू कर दूंगा। तो मुतालबा करने वालों को तो मेरे पास, मुझे कोई याद भी नहीं पड़ता कि मुझ पर किसी का कर्जा हो। हाँ मैंने लोगों को कर्जे दिए तो मैं तो कभी का माफ कर चुका, जो नहीं हिम्मत नहीं दे रहे तू कल ही होती। और मेरी सोच है कि किसी को मेरे जरिए अल्लाह पाक कोई मेरे जरिए अजाब में ना पड़े, ना कब्र में अजाब हो, ना क़यामत में, ना जहन्नम का अजाब मेरी वजह से ना हो। अल्लाह ताला मुझे भी बस माफ कर दे। तो आप भी माफ कर दें, दिल बढ़ा रखें, क़यामत के दिन में इससे वसूल करूंगा क्या यार, अब क़यामत के दिन अपना क्या हाल होगा, कैसे होगा। बस अल्लाह की रहमत की पर नजर रखे, माफ कर दे, अल्लाह पाक अपनी रहमत से बख्शेगा। बाकी किसी की नेकियां लेकर जन्नत में जाएं और उसको गुनाह देकर जाएं, ये सोच रखनी नहीं चाहिए। या अल्लाह तेरी रहमत, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। नियत साहब मंजिला साहब, बस हिम्मत रखे, माफ कर दें, रिश्तेदार गले मिल जाएं, सब खुशखबरियां भेजें हमको, यहाँ भेजेंगे कि हमने इससे सुलह कर ली, माँ बाप से सुलह कर ली, इतने साल का हमारा कोई झगड़ा बखेड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रातों रात सुलह कर ली। तो आइंदा भी तो दिन आएंगे ना मदनी मुज़ाकरों के, कल भी है, तो हम इंशाअल्लाह इसकी चलाने वाली हुई तो पट्टी चलाएंगे कि भाई माफ कर दिया फुला ने फुला को और सुलह कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे लोगों की और तरगीब में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बाप भी बड़ा दिल रखें कि हमने अपनी औलाद को माफ कर दिया, मैंने अपने हुकूक माफ किए हुए ना अपनी औलाद को। जैसे क्या मेरी औलाद क्या मेरे सर पे चढ़ जाएगी, या मोहब्बत बढ़ेगी इनके दिल में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम ज़हाबी ने एक शख्स के तारुफ में लिखा है कि वो बहुत अच्छा आदमी था, लोग उस पर ज्यादती करते, तकलीफ देते, लेकिन वो लोगों को यह कहकर माफ कर दिया करता था कि गुजरी हुई बातें याद नहीं की जाती, जो गुजर गया सो गुजर गया। फिर उनकी वफात के बाद किसी ने ख्वाब में इनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया गया, तो कहने लगा मुझे मेरे रब ने अपने सामने खड़ा किया और फरमाया, ए मसऊद, गुजरी हुई बातें याद नहीं की जाती, जो गुजर गया सो गुजर गया। और फरिश्तों से कहा इसे जन्नत में ले जाओ। हवाला तारीखुल इस्लाम जिल्द 42 पेज नंबर 327। कर भला हो भला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक हुजूर बेटे ने अपने वालिद से कहा कि मुझे कोई ऐसी काम की बात बताएं जिससे मेरी जिंदगी पुरसुकून गुजरे। तो वालिद साहब ने कहा बेटा वो कलम और कागज, पेंसिल और कागज ले लो। तो बेटे ने पेंसिल और कागज ली, तो वालिद साहब ने कुछ लिखवाया, लिखा, कहा बेटा वो इरेज़र रबड़ और हाँ बेटा इसको मिटाओ।
तो मिटा दिया। फिर बाप ने एक बात लिखाई, उसने फिर लिखा, फिर उसने फिर बेटा मिटा दो, फिर लिखा, बोला फिर लिखो, फिर मिटा दो। तो ये बेटे को बोले कि अबू क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो कहा बेटा फिर लिखो, बोला फिर लिखा, फिर मिटा दो। तो लिखता क्या मिटाता क्या? लिखता, अबू समझाना क्या चाह रहे हैं? कहा बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जब तक ये दिमाग में मिटाने का तुम्हारे पास फैक्टर नहीं होगा ना, तो जिंदगी पर परेशान रहोगे। आगे कागज ये भरते भरते कितना कागज भर लोगे? तो दिमाग से चीजें मिटाने की और दिल से किसी चीज को निकालने की जहां जहां पोजीशन हो, कोशिश करनी चाहिए कि दिल से वो चीजें हत्तल इम्कान मिट जाएं या निकल जाए ना, तो इंसान वाकईतन पुरसुकून जिंदगी की तरफ भी बढ़ सकता है। भुला दे बस, जिससे तकलीफ पहुंची उसको भुला देना, तो टेंशन फ्री रह सकता है। याद करते रहते ना हम लोग, इसने यूं कहा था, वो 10 साल पहले मुझे यूं ताना दिया था। और ये मतलब बाद लोगों को देखा, दोस्त जब हम लोग होते थे ना तो लिखते थे एक दूसरे की कि मुझे यूं सुनाया था और यूं तंज किया था। तो बात हुआ यार, मेरी अब टेंशन पालना यार, कोई समझदारी थोड़ी है। रख मुलातेहास, सबको कर मुआफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी जो अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब इरशाद फरमाई, तो अच्छी अच्छी नीयतें अभी इंशाअल्लाह स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जाएंगे, इस पर आप फीडबैक के ज़रिए ज़रूर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना है। आज बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, अताओं वाली रात है, जश्न विलादत की रात है, तो इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हम अमीर अहले सुन्नत के मुरीद बन जाएं। कि जो अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। और गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं, वो भी बेअत हो सकती हैं। इस्लामी बहनों को वालिद या शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएं तो आप जनाना अल्फाज दोहराएं। अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद कर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जाए, इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दे, तो आपके बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं, वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, उन्हें अपना मुरीद या तालिब कर लीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकत नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज आपने अल्लाह अल्लामा इब्न जौज़ी अलैहि रहमा की बड़ी खूबसूरत इबारत भेजी है। मैं चाह रहा था कि अगर वो बयान हो जाए तो दुनिया भर के आशिकान रसूल तक भी ये खूबसूरत बात पहुंच जाएगी। सदकरो मरहबा, बड़ी प्यारी इबारत थी, बड़ी प्यारी तहरीर थी। बयान की तो नीयत थी मेरी इसके,
لیکن میں نے سوچا عمران بھلے بیان کرے آج. اب زیادہ بہترین کو نقطہ ملتا تو اب بندہ چاہتا نا میں جیسے اشعار چھپائے گا نعت خوان بڑی رات کو بھی جب محفل پک ہوگی تو پڑھوں گا. ارے یار کیا شعر پڑھا ہے, کیا کلام پڑھا. تم نے کہا چلو یار آج میں عمران کو دے دوں. محفل پک پر اب آپ بیان کریں. آپ نے پڑھا کہ نہیں ہے؟ نہیں پڑھا اس کو. میں نے پڑھ لیا, بیان آپ کریں. نہیں بیان نہیں کیا اس کو. نہیں. ارے یار بیان کر دیتے تو ڈبلنگ ہو جاتی. کیا سب اتنے حافظے کا ہیں کہ یاد رہ جائے سب کو. آپ بیان فرمائیں. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مولد العروس میں فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت فرشتوں نے سرن و جہرن یعنی چپکے سے بھی اور بلند آواز سے بھی ظاہراً بھی خوشی کا اظہار کیا. حضرت جبریل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور فضائے خوشبو سے معطر ہو گئی. حضرت رضوان جو جنت کے خازن کہلاتے ہیں, جنت کے نگران ہے وہ, تو حضرت رضوان سے کہا گیا کہ جنت الفردوس کو سجاؤ اور اس کے محلات سے پردے ہٹاؤ. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے مکان عالی شان کی طرف جنت عدن کے پرندے بھیجوں کہ جن کی چونچوں میں بھیجو. جنت عدن کے پرندے بھیجو کہ جن کی چونچوں میں موتی ہوں. اور جب اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا نور دیکھا جس سے بصرے کے محلات روشن ہو گئے. فرشتے ارد گرد پر پھیلائے جمع ہو گئے. صف در صف اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف میدان و وادی سب کو بھر دیا. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں. اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں. خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں. سرکار کی آمد سردار کی آمد مرحبا. منٹھار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. مختار کی آمد مرحبا. سالار کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. اور نور کی آمد مرحبا. غیور کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اللہ. حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا جب ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو میں سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے یہاں حاضر تھی. میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے کی طرف ڈھلک رہے ہیں, یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اوپر آ گریں گے. اور سیدہ آمینہ نے جب انہیں جنم دیا, جنہیں جب ولادت ہوئی
تو ان کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آنے لگا۔ تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نعت خوان سے معافی چاہتا ہوں، اسپیڈ بریکر اب آپ کو لگ گیا، اب یا آپ نے مجھے لگایا، دونوں طرف سے معاف، آپ بھی معاف کر دیں، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ ہو۔ بارہ ربیع الاول کو، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ
جبریل آئے جھولا جھولانے جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشا سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو حمید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حمید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دولارا جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا رب کا پیارا حبیب مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو دور بلائیں کرنے والا امت کا غم خار دور بلائیں کرنے والا دور بلائیں کرنے والا امت کا غم خار حافظ و حامی شافع و نافع حافظ و حامی شافع و نافع رحمت کی سرکار مدنی اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو
फ़ज़ाएं खुशबूदार हो गई। हज़रत अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मौलिदुल उरूस में फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के वक्त फरिश्तों ने सिर्रन और जहरन यानी चुपके भी और अल-ऐलान भी खुशी का इजहार किया। यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिशारत लेकर आए और फजाएं खुशबुओं से मुअत्तर हो गईं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फदाएं, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, वो शाफ़े रो से जज़ा गए हैं। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मंठार की आमद, सालार की आमद, मुख्तार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। अल्हम्दुलिल्लाह 1448 हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की आज 12वीं शब विलादत। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियाज की तरकीब की है, आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये क्लिप खलीजी कल्चर के मुताबिक AI से तैयार किया गया है। ولد الهدى فالكائنات ضياء، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا خير الورى، هو قدوتنا وحبيبنا، تعلمنا منه الرحمة، نحبك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم. أخبرون من تحبون أكثر؟ أنا أحب أمي أكثر، وأنا أحب أبي، وأنا جدي، وأنا خالي. أما أنا فأحب نبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من الجميع، أكثر من الأم والأب، نعم أكثر من الأم والأب والإخوة وكل شيء في الدنيا. لماذا تحب هكذا كثيرا؟ تفسير هذا السؤال تعالوا لنسمعه من سيد الشيخ إلياس القادري حفظه الله تعالى. سيدي، إذا سألني أحد لماذا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من أمي وأبي ومن الناس أجمعين، ماذا أقول له؟ सईदी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसहबी वसल्लम से अपने वालिदैन और दुनिया की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ तो मैं उसे क्या जवाब दूँ? मुझे ऐसा करने का अल्लाह और रसूल का हुक्म है। जब तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता कामिल मोमिन, जब हर चीज से, माँ से, बाप से, माल से, पके हुए फलों से, बाग के तो खेत की फसलों से, दुकान के माल से, जो भी माल बैलेंस जो कुछ है, सबसे बढ़कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे तो वो मुकम्मल मोमिन नहीं है। कुरान करीम में क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ हबीब फरमा दो कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे फरमाबरदार बन जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो भी है जी, बोल। 10वें पारे की वो आयत है, कुल इन कान आबाउकुम अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। यानी आप फरमाइए कि अगर तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हारी औलाद,
تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال جو تم نے کمائے اور تمہاری تجارت جس کے برباد ہونے کا تم خوف رکھتے ہو، اور تمہارے وہ ٹھکانے، وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ کے اندر جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہو جائیں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ پاک اپنا حکم لے کر آئے، یعنی عذاب لے کر آئے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 17 حدیث نمبر 15۔ حضرت علامہ شمس الدین صفیری شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ پیارے نہ ہوں۔ تو جس سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں یعنی پیارے نہ ہوں، وہ ناقص ایمان والا ہے۔ جبکہ حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث سے معلوم ہے کہ امتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوزخ سے بچایا اور گمراہی سے ہدایت بخشی۔ حوالہ شرح بخاری للسفیری جلد پہلی صفحہ 405۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، دوسری محبت عقلی ہوتی ہے۔ طبعی فطری جو بندے کی طبیعت اور فطرت کے مطابق ہوتی ہے وہ، اور دوسرا عقل تقاضا کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے یہ بیان کیا کہ یہاں محبت سے مراد جو ہے وہ محبت عقلی ہے، کہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے، اور اس کا ایک بنیادی معنی یہ بیان کیا کہ جب بندے کی ایک طرف خواہش ہو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو پھر یہ محبت تقاضا کرے گی کہ عقل تقاضا کرے گی، عقلی محبت، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دے۔ اور ایک بڑی تعداد علماء کی جس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر محبت سے مراد محبت طبعی ہے، کہ بندے کی طبیعت کے اندر، مومن کی طبیعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اور جو واقعی صورتحال اہل ایمان کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو وہ واقعی طبعی طور پر اللہ پاک نے ان کے دل میں رکھا ہوا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور وجہ انہوں نے پوچھی تو وجوہات تو امام غزالی اور دیگر نے بیان کیا کہ جو بھی وجہ کسی سے محبت کرنے کی ہوتی ہے، چاہے اس کا حسن و جمال ہو، اس کے فضائل و کمالات ہوں، اس کے احسان ہو، بھلائی ہو، ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو مخلوق میں یہ ساری وجہ سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ حسن و جمال تو بے مثال، جو فضائل کمالات اللہ پاک نے دیے تو وہ بے مثال، شفقت و مہربانی جس کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر تھی۔ تو اس لیے ان وجوہات کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں میں آؤں جاؤں مہربانی کر کے اٹھنا نہیں، رش بہت ہے، پھر آپ کو جگہ اپنی ملے گی نہیں، خدا نخواستہ دل آزاریوں کی صورت، میری جگہ تیری جگہ، تو کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اٹھیے گا نہیں، میں تھوڑا اٹھوں گا، پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی
مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے کسوں کا سایہ گسترانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر ناج جھومو گے اگر ناج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو مر چل جاؤ تمہارا آج جاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لگ رہا او کرو گھر گھر چراغا سبز پرچم آج لگ رہا مچاؤ مرحبا کی دھوم سرور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ
آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر اٹھاؤ سبز پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر لوٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کس شہنشاہ والا کی آمد